المستدرک للحاکم علی الصحیحین، یہ بڑی مستند کتاب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسے ہی دائیں بائیں سے کتاب اٹھا کر حوالہ دے دیا، نہ، المستدرک للحاکم علی الصحیحین۔ آپ کو پتہ ہے اس کو علی الصحیحین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہما جن حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے صحیح سمجھا لیکن ان کو اپنی کتابوں میں لکھ نہ سکے، ضروری نہیں کہ مسلم اور بخاری کے اندر وہ تمام روایات موجود ہوں، ان باتوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، فقط کتاب کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، اندر کی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح مستند حدیثیں مسلم اور بخاری کے اندر جمع کر دی ہوں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے اندر 6 یا 7 ہزار حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کی حدیثیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو جو حدیثیں مسلم اور بخاری صحیح سمجھتے تھے لیکن ان کو کتابوں میں لکھ نہ سکے، ان حدیثوں کو امام حاکم نے اکٹھا کر کے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام المستدرک للحاکم رکھا۔ المستدرک للحاکم اس کتاب کا نام ہے جو امام مسلم اور امام بخاری کے معیار پر بھی مستند کتاب ہے۔ اب ان باتوں کا عام لوگوں کو کیا پتا ہو؟ وہ تو کہتے ہیں جی مسلم میں نہیں، جی بخاری میں نہیں۔ تجھے کیا پتا بدبخت انسان کہ بخاری کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ تمام صحیح حدیثیں ان کے اندر رکھ دی گئی ہوں اور رہ بھی گئی، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، ان کے اندر تو 6-7 ہزار حدیثیں موجود ہیں۔ باقی حدیثیں کدھر گئیں؟ تو باقی حدیثیں ابو داؤد میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں، مسند امام احمد کے اندر موجود ہیں، موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہیں، جس کی روایت میں پیش کرنے لگا ہو۔ بلند آواز سے بولو ذرا اللہ۔ تو اب یہ بات میں نے پہلے کلیئر کر دی کہ کوئی بندہ اس چکر میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں جی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ضعیف کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ضعیف کس حدیث کو کہا جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں حدیث بوڑھی ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا، مطلب کچھ اور ہے، وہ پھر کبھی وقت ملا تو سمجھاؤں گا۔ سمجھ لو اس بات کو کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوئی ہے، صرف حوالہ نہیں پتہ ہوگا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کی پیاری چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عباس کی زوجہ ہیں اور میرے آقا کی سکی چاچی ہیں۔ ابن عباس آپ نے نام سنا ہوا ہے، بڑے مشہور صحابی جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ان کی والدہ ہیں ام فضل، ان کا نام لبابہ عامریہ ہے اصل نام، لیکن کنیت سے مشہور ہو گئی، ام فضل کے نام سے، فضل بیٹا تھا حضرت عباس کا بڑا بھائی، تو اس کنیت سے یہ مشہور ہو گئی۔ اب محدثین ان کو ام فضل ہی لکھتے ہیں، ام فضل آپ روایت کرتی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائیں، پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں، میرے مصطفیٰ نے پوچھا چچی کیا بات ہے، بڑی پریشان نظر آ رہی ہے۔ عرض کیا کملی والے آقا تھی چچی لیکن کبھی بیٹا یا بھتیجا نہیں کہا، یا رسول اللہ ہی کہا ہے۔ بولو بلند آواز سے بولو ذرا۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میرے آقا کی پیاری چچی حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کملی والے آقا رات کو خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے کے بعد میں جاگ اٹھی
पूरी रात सो नहीं सकी, बड़ी परेशान हो, बड़ा गम लगा हुआ है, बड़ी परेशान हालत में आपकी बारगाह में आई हूँ। मेरे और आपके करीम नबी जनाब रहमतल लिल आलमीन ने फरमाया, मेरी चच्ची बता कौन सा ख्वाब देख लिया, क्या ख्वाब देखा है, किस किस्म का डरावना ख्वाब है। चच्ची ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाब के आलम में क्या देखती हूँ कि कोई बंदा आपके जिस्म का टुकड़ा काट के, आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी गोद के अंदर डाल देता है। मुझसे ये बात गवारा नहीं, कोई आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काटे, आपके जिस्म का टुकड़ा काट के मेरी गोद में डाले। बस ये ख्वाब देखने के बाद मैं बड़ी सख्त परेशान हूँ, मुझसे ये बात गवारा नहीं होती। मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ कि कोई आपके जिस्म का टुकड़ा काटे। चच्ची ख्वाब सुना रही है, मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार नमूदार हो गए। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया, ए मेरी चच्ची, रब काबा की कसम है, ये ख्वाब परेशानी वाला ख्वाब नहीं है, ये गमज़दा होने वाला ख्वाब नहीं है, ये तो खुशी वाला ख्वाब है, ये तो खुशी वाला। ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अर्ज किया का खुशी वाला कैसे हो सकता है, कोई आपके जिस्म का टुकड़ा काट के मेरी गोद में डाल देता है, ये ख्वाब खुशी वाला कैसे हो सकता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी चच्ची तुझे मालूम नहीं तेरे ख्वाब की ताबीर क्या है, आ मैं तुझे तेरे ख्वाब की ताबीर बताऊं। हाथ जोड़कर अर्ज किया, कमली वाले बयान फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चच्ची मेरी प्यारी बेटी, मेरी नूर नजर, मेरी लख्ते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा जनाबे सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा के घर में अल्लाह चांद से भी प्यारा बेटा अता फरमाएगा। हाय हाय हाय, मेरी प्यारी बेटी। आज गला कोई सेट नहीं, असल में कल जो 2 तकरीरें हुई हैं उनकी वजह से गला ख़राब है, लेकिन आप थोड़े जाग कर बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपके ज़ौक़ के मुताबिक मैं बात करूँगा बुलंद आवाज़ से, सुभान अल्लाह की। आइए हजरत, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरी बेटी जनाब सैयदा फातिमा के घर में अल्लाह चांद जैसा बेटा अता फरमाएगा, बल्कि चांद से भी ज्यादा हसीन अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। वो बेटा मेरी बेटी के घर में पैदा होगा, लेकिन उसकी परवरिश, उसकी तरबियत तेरी गोद में होगी, वो तेरी गोद में पलेगा, वो तेरी गोद में परवरिश पाएगा। ए मेरी चच्ची, तेरी ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा का बेटे की तरबियत तू करेगी, परवरिश तू करेगी, लेकिन उसकी शान, उसका मकाम, उसका मर्तबा ये होगा, होगा तो अली का बेटा, होगा तो फातिमा का बेटा, लेकिन अल्लाह ने उसको मेरे जिस्म के टुकड़े से अलग करके बनाया है। वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वो होगा फातिमा का बेटा, लेकिन टुकड़ा मेरे जिस्म का होगा। बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। वो होगा फातिमा का बेटा, लेकिन टुकड़ा मोहम्मद के जिस्म का होगा। नहीं समझो, नहीं समझो, बुलंद आवाज से बोलो जरा। मुस्तफ़ा के जिस्म मुबारक का टुकड़ा होना कोई मामूली बात है? वो मुस्तफ़ा के जिस्म के ये ना समझो कि गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त का नहीं। मुस्तफ़ा नबी हैं तो वो नबुव्वत का टुकड़ा है। आए अब जो समझ गए बुलंद आवाज से बोलो जरा। मुस्तफ़ा नबी है तो वो नबुव्वत का टुकड़ा है, मुस्तफ़ा रसूल है तो वो रिसालत का टुकड़ा है। फरमाया, वो मेरे जिस्म का जो टुकड़ा तेरी गोद में डाला, वो मेरी बेटी का बेटा हुसैन होगा, वो हुसैन होगा, लेकिन वो है ऐसा कि वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वो मेरे गोश्त का टुकड़ा है, वो अल्लाह ने मेरे जिस्म से अलग करके बनाया है। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि बेटे तो फातिमा के घर में पैदा हुए, अली के घर में पैदा हुए, लेकिन ये फातिमा और अली के बेटे नहीं, ये मोहम्मद के बेटे हैं, ये मोहम्मद के बेटे। कुछ दिन गुजरे, जनाब सैयदा के घर में
بیٹا پیدا ہوا امام علی مقام امام حسین